गुरु की गल चलती पई सी। गुरु की महत्ता इतनी है, संसार में पैदा किया परमात्मा ने सृष्टि वंड के, और हर तरह के काम किए हुए ने, खड़े किए हुए ने, और कोई भी काम जड़ा बिना गुरु के वो प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के कोलों ज्ञान लेना पैंदा है, भावें कारपेंटरी है, राजगिरी का है, या विद्या का गुरु है, डॉक्टरी का गुरु है, या अध्यात्मिक गुरु है। इत्थों तक आसा दी वार के अंदर धन गुरु नानक देव जी लिखते हैं, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हज़ार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। 100 चंद्रमा पैदा हो जाए, 1000 सूरज चढ़ जाए, एक एक दे नाल कितनी रोशनी है। कहते इतने चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार, कहते इन्ना चानण होने के बावजूद भी गुरु के बगैर अज्ञानता का हनेरा अंदर नहीं जाना। पर गुरु कैसा है, ख्याल उठदा गुरु किस तरह का है। साडे वांगू खांदा है, साडे वांगू वेखदा है, साडे वांगू बोलदा है, साडी वांगू क्रिया करदा है। ये गुरु किवें बन गया। प्यारी साध संगत, हमेशा वास्ते महाराज जी फरमाया करते सन अपने, कहते खा कुट जे किसी को कुटना ही थे। भाव की कहते गुर मर्यादा नूं पहलां आप जान, जे कि गुरु बनना है तो गुर मर्यादा नूं पहलां आप जान। जे आप गुर मर्यादा नूं नहीं जानिया तो फिर किसी नूं गुरु तू बना नहीं सकता, किसी नूं सेवक भी नहीं बना सकता तू। अज आउंदे है जीव आउंदे ने, भजे भजे आउंदे ने, नाम दे दिओ जी। होड़ लगी हुई है दुनिया उत्ते, असी अपनी फौज वधा लईए, पर नहीं। पुराने इतिहास फुल के वेखिए, कबीर साहब के वक्त की गल है। कबीर साहब जिसले माता लोई के संग रह रहे सन, तो उन्होंने दी कमाई बड़ी सी। कमाई उन्हों दी खुशबू जी सी वो किस तक चल गई, बल्क बुखारे तक चलेगी। बल्क बुखारे ने जो वह सत्संग सुनिया कबीर साहब का किसी के मूँहों, तो मन में की होया, उन्होंने गुरु धारण करने की लालसा पैदा हो गई। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हज़ार, इत्थे चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। फिर गुरु ज्ञान गंगा गुर सागर, कहते गुरु ते ज्ञान का सागर है। वो समुंदर है जिस विच एक बार टुब्बी लग जाए, भाव गुरु के चरणों का एक बार गोता आ जाए, मन करके है पर ते संसार सागर तो पार हो जाता है। तो बल्क बुखारे बादशाह ने विचार की कि मैं गुरु धारण करना है, तो कबीर नूं गुरु धारण करना है। कित्थे बल्क बुखारा, कित्थे गल की काशी। उसले हवाई जहाज नहीं सन, गड्डियां मोटर नहीं सन, घोड़ियां ते सफ़र हुंदा सी। ते बल्क बुखारे का बादशाह जिहड़ा सी वो अपनी नफरी लैके चल पिया। इसलिए चला गया तो पुछया कबीर साहब का घर कित्थे है। घर पुछया उन्हों का, तो कबीर साहब जिहड़े ने वो उन्होंने पहलों कहा कि तुहानूं बल्क बुखारे का बादशाह मिलना चाहुंदा है। कहंदे भी असीं ते कंगाल जलाहे हाँ, तो उहदा साडा मेल की है। उन्होंने कह दिओ साडा बादशाहां दे नाल साडा कोई मेल नहीं है। असी एडिया वड्डिया लोगों नाल मिलना नहीं चाहते। उन्हें दोबारा फिर गल की बल्क बुखारे के बादशाह नूं जाके दस्सिया सेवक ने। वो कहंदे अगों ते आ आवाज़ आई महाराज,
कहते तू क्यों कहा कि मैं कि बल्ख बुखारे का बादशाह आया है, तू कहना ही सेवक आया है, जा हुण फिर दोबारा ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ दंडवत प्रणाम करनी, जाके दंडवत प्रणाम करके कहना। कबीर साहब ने कहा हुण की होया, की कहना है? कहते जी बल्ख बुखारे का बादशाह आया है, पर वो बादशाह बन के नहीं आया, वो सेवक बन के आया। सेवक बन के आया है और सिमरन नूं लैण वास्ते आया है। सेवा करनी है ते अंधारे उन्हें सिमरन की युक्ति पूछनी है, इस कारण करके आया है। क्योंकि जीव के अंदर दो ताकतां ने आ जान, सेवा ते सिमरन दो ताकतां आ जान, ये भाव सागर तो पार हो जाता है। और ये दोवें ताकतां विचों एक ताकत भी निकल जाए, जे सिमरन निकल गया फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा फनाह हो गया, जे सेवा खुस गई तो फिर वो भी तबाह हो गया, वो पल्ले भी कुछ भी ना रहा। क्यों कई बार तुसीं सुनिया है सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें भव जल तो तार दे, सेवा ते सिमरन दोवें। प्यारी साध संगत, दो चीज़ों के नाल कल्याण हुंदा है। जिवें एक हत्थ है वो लिबड़िया होया है, उन्होंने धोण वास्ते दूजे हत्थ की भी लोड़ है। बाणी जपजी साहब जी कहती है, गुरु नानक देव महाराज जी की, भरीए हत्थ पैर धंदे पानी धोत्या उत्तर सखे, पानी की जरूरत पै गई। हत्थ पैर जो मिट्टी घट्टे नाल लिबड़ जाता तो पानी की लोड़ पै गई, पानी नाल धोता जाता है। मूत पलीती कपड़ होए जे सबून लईए वो धोए, इत्थे भी दो गल्लां की जरूरत है। साडा कपड़ा गंदगी नाल मल मूत्र नाल भर जाता है तो पानी साबण नाल साफ हुंदा है। तो कहते हैं इस तरह ही अगली तीसरी पंक्ति आ गई, भरी है मत पापां के संग। कहते भरी हुई है, एक जन्म दी नहीं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। एक जन्म दी नहीं, कई जन्मां दी मल लगी हुई है, ये स्वाह वांगू काला होया है। कहते इस तरह ही भरी है मत पापां के संग, ये धोपै नावें के रंग। कहते इनू इक्को चीज़ लगनी है, दूजी सेवा। ये भी दो चीज़ों के नाल ही साफ हुंदी है। कहते ने कि इस तरह साडी जिहड़ी मत है वो पापां की संगत कर करके वो जन्मां जन्मांतरां तो भरती चली आ रही है। किस तरह की हो गई है, खिंदली धोती उज्जल ना होवे जे सो धोवन पा। कहते नहीं ऐसी गल की कालख की पा लग चुकी है, खिंदली पा लग चुकी है कि ये बिना किसी कैमिकल तो साफ नहीं होगी, पानी नाल नहीं साफ होगी, कैमिकल लगेगा फिर साफ होगी। इनू कोई साबन की लोड़ है, इनू सर्फ की लोड़ है, इसनू सोडे की लोड़ है। इस करके ये दोवां चीज़ों के नाल धुपनी है। कबीर साहब ने गल की हुक्म दे दिता, कहते बादशाह नूं आउण दिओ। जिसले बादशाह गया, बादशाह ने जाके की किया, बाहरले दरवाजे विचों दी डंडौत की। जिसे डंडौत की कबीर साहब नूं, कबीर साहब ने उठाया है ते उठा के कहते ने बादशाह असी गरीब कंगाल जलाहे हाँ, तू बादशाह है, तू साडे कोल की लेना चाहुंदा है? कहंदा जी जिहड़ी चीज़ मेरे कोल नहीं हैगी मैं वो लैण वास्ते आया है। जिहड़ी चीज़ मेरे कोल नहीं, जिसकी कमी जिसकी कमी है मैनू वो मैं लैण वास्ते आया है। मैनू राज की परवाह नहीं। अगले की चाहुंदे ने, कहंदे राज ना चाहूँ, मुक्त ना चाहूँ। कहंदे मैनू राज की लोड़ नहीं,
ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ? 12 ਸਾਲ, 24 ਸਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਗੜੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਨ ਮਾਂਝੀਏ ਭਾਈ, ਕਮਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਨ ਨੇ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੋਏ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਪ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੋਥੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਲੋਥੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਸਨ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਾ ਕ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਕੋਠੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇਤੀ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤਪ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਲਾਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਪੱਖਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦਮ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫੀਜ਼ਰ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਬਰਫ਼ 'ਚ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਤਲ ਫੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ 2 ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਚੀ ਬੋਤਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਜਲ ਮੰਗਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜਾ ਥਕੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਫੇਰ ਫੜਾ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਪੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੰਸਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੂਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਈ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਮਰਦਾਸ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਸੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਗੜਕੀ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੋਆ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਪਣ ਫੇਰਨ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 6 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜੀ ਜਾਣ ਡੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੋਹੇ ਬਾਲਦੇ ਸਨ, ਖੇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡੋਰੀ ਤਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕੋਠੇ ਚਲ ਗਈ, ਤਸਲਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ ਖੇਹ ਵਾਲਾ। ਜਿਸਲੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਛਿੰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੋਈਏ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਓ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਰੁ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਕਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਲੋਈ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਸਨੇ? ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਉਸਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਰਾ ਕੁ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਗੜਿਆ। ਕਬੀਰਾ ਕਸਵੱਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਲੇ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ। ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਜੋ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰੇ, ਓਏ ਜੋ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰੇ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਜਾਏ ਨਿਰਾਸਾ ਕਿਤ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਾਕ ਬਕੇ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਾਕ ਬਕੇ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਾਕ ਬਕੇ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਾਕ ਬਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨ ਆਵਣ ਪਤ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ,
ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਪਰਖ ਥੋੜੀ ਡਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਖੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਘੋਲਣੀ ਹੈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਘੋਲਣਾ ਹੈ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਸੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਲੁੱਧ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਰਖ ਲੈ ਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਲੁੱਧ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੰਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਓ, ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਾਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਛੂ ਨੇ ਛਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਖੋਟੀ ਖਰੀ ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਖੋਲ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਮਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਮਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, वो जन्मा जन्मांतर का खेल चलाउन रहा है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, याओ अंधा याओ कोड़ी अगले जन्म च अंधे फिरेगा, अखा लभेगा कुछ नहीं। गुरु ने कपट किया है, मित्र ने कपट किया है, गुरु ने धोखा किया है, तो फिर की है, याओ अंधा याओ कोड़ी, याओ अन्ना होकर फिरेगा बिना अखा तो सूरदास बन के, या फिर कोड़ा बन के फिरेगा। ये मैं नहीं कहता, ये कबीर साहब का लफ्ज़ है। इस करके प्यारी साध संगत, हुण जिसले बल्ख बखारे का बादशाह बैत अपना बालका बन गया, अज कबीर साहब ने की किया है, उसनूं घुट के गल ना ला लिया है। इन 12 साल उन्होंने हथ नहीं लाया। 12 साल बाद जो मत्था टेकिया तो कबीर साहब ने घुट के गल ना ला के कहा, जा जिथे मर्जी जाके बह जा, हुण तू बंदा बन गया है, जा होरनां नूं बंदा बनाउण दे काबिल बनेगा तू। प्यारी साध संगत, ये कर्म तो छुड़ाया है किन्ने? सुनते होंगे कभी भी।
ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ 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 ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੋਲ, ਲਾਲੇ ਢੋਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਵਿਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨੀਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਦੇ ਦੀ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੱਕੜ ਸਟਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਗੰਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਰਮਾਇਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਓ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰੂ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੀ ਮੇਦਨੀ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋ ਪਰਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਉੱਧਰ ਜੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘਿਓ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਉਣਾ, ਪੇੜਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਭਈ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਘਰ ਰਿੜਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ। ਉਦੋਂ ਰਿੜਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਜਰਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਘਰੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜਨ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਲ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗਊ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੋਕਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵੜੇਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ,
अंतरयामी सब किछ जाने, अंतरयामी सब किछ जाने, अंतरयामी सब कुछ जाने, अंतरयामी सब कुछ जाने। क्या को आप छुपाइए जियो सब दे दिलां दियां जाने, सब दे दिलां दियां जाने जियो सब दे दिलां दियां जाने, सब दे दिलां दियां जाने जियो सब दे दिलां दियां जाने, सब दे दिलां दियां जाने जियो सब दे दिलां दियां जाने। प्यारी साध संगत ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਰਾਨੇ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਰਾਨੇ ਹੋਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੈਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਰਾਨੇ ਹੋਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਦਨ ਕੁਦ ਕੋ ਪੁਸ ਖਈਐ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਛੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਿੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਦਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦ ਕੋ ਭੁਸ ਖਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਭੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨਮਈਆ, ਅਜੂ ਨਾ ਪੇਟ ਅਗਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੱਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਉਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ 'ਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੈ। ਸੰਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵਾਟੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖਫੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਫੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਡੋਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਛਤਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਨੜੋਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਖ ਮਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੰਗਲ ਹੋਸੀ ਵਾਸ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਹਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਗਊਆਂ ਚਰਨਗੀਆਂ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗਊਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੌਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੌਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ੌਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੌਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਰੱਸੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪੈੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਦੂਰ, ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਜਰਾ। 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 ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤਾਈਂ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤਾਈਂ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤਾਈਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ। ਲਾ ਜਿਸਨੇ ਤੋੜ ਨਵਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ,
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ। परमात्मा की है एक है, वो कौन है? गुरु है। गुरु ही परमात्मा है, इस करके एक दी जगह कीता है। गुरु नानक देव महाराज ने की कीता सी, उन्होंने कीता कि उन्होंने एक ओंकार वाया, एकार एका पहला करके ते ऊड़े का उन्हें की कीता, मूँह खोल दिता तीन डंडे ला के, तीन डंडे ला के ऊड़े का मूँह खोल दिता। एक ओंकार की है कि परमात्मा एक है, एक दे नाल की है उन्होंने कल की तिया वाता, एक डंडा है ब्रह्मा विष्णु महेश, ते आ की है महामाया है, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੋ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਉਣਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੜਕੇ ਛੜਕੇ ਲਾਉਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਾਸੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੜਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ 99 ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਰਾਸਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਆਈਏ? ਅਤੇ ਮਰਾਸਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਰਾਸਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ, ਇਹ ਕੋਠੇ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਤੜਾਈਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗਾ, ਤੜਕੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਗਿਆ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 37 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਨੋਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜਮਾਨ ਆ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਕੋ ਮਾਰ ਲਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 37 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ 37 ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੀ ਮੇਦਨੀ ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋ ਪਰਮਾਏ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਨ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕੁੱਦ ਨਹੀਂ ਪਏ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।